کی تعمیر کے لیے ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، اور ساتھ ہی برادر جناب آصف شیخ رشید صاحب جن کے طرف سے فنڈ کی فراہمی کی گئی، میں ہر دو کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور مجھے جو عنوان دیا گیا ہے قبرستان اور ہماری ذمہ داریاں، بہت اختصار کے ساتھ میں آپ سب کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اور انسان کی قبر دو میں سے کوئی ایک ہے، یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، یا تو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ اور مومن کا عقیدہ یہی ہے، تیسری کوئی چیز نہیں ہے قبر، یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر کوئی جنت کے باغ کے قریب جائے اور وہاں جانے کے بعد دنیا کی بات کرے تو اس سے بڑھ کر غافل کون ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی جنت کے باغ کے قریب جا کر کھڑا ہو اور پھر وہ وہاں پر گیم کھیلے موبائل پر تو اس سے بڑھ کر غافل کون ہو سکتا ہے؟ قبرستانوں میں بیٹھ کر، جنت کے باغ کے قریب بیٹھ کر اگر کوئی گانجا پیے، چرس پیے، تاش کے پتے کھیلے، اس سے بڑھ کر کے بدترین انسان کون ہو سکتا ہے؟ اور اگر قبر جنت کا باغ کسی کی نہیں ہے، جہنم کا گڑھا ہی سمجھ لیں، تو بتاؤ جو جہنم کے گڑھے کے قریب ہوگا، کیا معاذ اللہ وہ کوئی گناہ کا کام کرے گا، وہ کوئی جرائم کرے گا، وہ کوئی برائی کرے گا، وہ کوئی بے حیائی کرے گا؟ نادان انسان! جس دن حضرت جبریل امین کو اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ اور جاتے جاتے جہنم کا مشاہدہ کر لو، تو حضرت جبریل جب جہنم کا مشاہدہ کر کے بارگاہ رسالت میں آئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا جبریل کیا بات ہے، آج تمہارے چہرے پہ تبسم نہیں ہے، آج تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہے، جب تم آیا کرتے تھے تو تمہارے چہرے پہ جو تبسم کھیلا کرتا تھا آج وہ تمہارے چہرے پہ تبسم نہیں ہے۔ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج جبریل کیسے مسکرائے کہ میں جہنم کو دیکھ کر کیا رہا ہوں؟ جس نے جہنم کو دیکھ لیا ہے وہ معصوم ہونے کے بعد بھی مسکرانے کی جرت نہیں کرتا۔ میری قوم کے جوانوں، آج قبرستانوں کو لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے؟ صرف عائشہ نگر قبرستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ اکبر، قبرستان میں رشتوں کی بات ہو رہی ہے، قبرستان میں پلاٹ کی خریدی اور بکری کی بات ہو رہی ہے، قبرستان کے اندر اللہ اکبر کھانا پینا چل رہا ہے، ہنسی مذاق چل رہی ہے۔ سن لو، اللہ کے سچے رسول غائب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت کی جو حقیقت کو میں جانتا ہوں، اگر تمہیں پتا چل جائے تو تم اس طریقے سے پگھلنے لگو جیسے نمک پانی کے اندر پگھلتا ہے۔ موت کی حقیقت کیا جانتے ہو؟ جس گھاٹی سے گزرنا ہے، دکان، مکان، منصب، نسب، دولت، حسن، جوانی کے غرور اور گھمنڈ کے اندر ڈوبنے والوں، آؤ، گنہگار کی موت تو گنہگار کی ہے، فاسقوں کی موت تو فاسقوں کی ہے، فاجروں کی موت تو فاجروں کی ہے، مجرموں کی موت تو مجرموں کی ہے۔ نیک لوگوں کو بھی جب موت آتی ہے تو ان کی درجات کی بلندی کے لیے اللہ انہیں بھی تکلیفوں سے گزارتا ہے۔ فقیہ ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ایک دن حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے اپنے بابا سیدنا عمرو ابن عاص سے پوچھا بابا جب موت آتی ہے تو کیسا لگتا ہے؟ تھوڑا ذرا غور کرنا۔ تاش کے پتے ہاتھ میں لینے سے پہلے میں نے اپنی آنکھوں سے قبرستان میں تاش کے پتے لوگوں کو کھیلتے دیکھے۔ کچھ لڑکے جن کو موبائل پر لڑکیوں سے گندی بات کرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی تو وہ قبرستان میں آ کر کے بیٹھ کر کے لڑکیوں سے گندی باتیں کرتے۔ تمہارا ضمیر کہاں مر گیا؟ قبرستان وہ خاموش عبرت کی جگہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کو دیکھ کر روئے۔ صحابہ کہتے ہیں جنازے میں ہم شریک تھے،
اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا کہ جنازہ رکھا گیا، حضور بھی بیٹھ گئے، اتنا روئے کہ حضور کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی اور داڑھی سے آنسو ٹپک ٹپک کر زمین تر ہو گئی۔ تو ہم نے حضور سے کی یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی تیاری کر لو، یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، یہاں کامیاب رہو گے تو آخرت میں کامیاب رہو گے۔ مسلمانوں سوچو ہم کتنے غافل ہیں۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے پوچھا بابا موت کیسے آتی ہے؟ فرماتے ہیں بیٹا زمین اور آسمان انسان کے سینے پہ رکھ دیے جائیں گے تو جتنا وزن محسوس ہوتا ہے اس سے زیادہ وزن انسان کو موت کے وقت لگتا ہے سینے۔ اس گھاٹی سے گزرنا ہے، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، قبرستان کو تماشا بنانے والوں، اس گھاٹی سے گزرنا ہے۔ لوگ قبرستان آتے تھے، سیدنا عثمان غنی قبروں پر کھڑے رہ کر روتے تھے، لوگوں نے کہا موت کا ذکر سن کر اتنا نہیں روتے جتنا آپ جب وہ قبر پر کھڑے ہو کر روتے۔ فرماتے یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، یہاں کامیابی تو ہر جگہ کامیابی۔ اور ایک بات یاد رکھنا بڑی معذرت کے ساتھ، میرے اپنے شہر کے لوگوں میں آپ کے درمیان کھل کے بات کرتا ہوں، ویسے تو ہر جگہ ہی کرتا ہوں لیکن یہاں زیادہ کھل کے کرتا ہوں۔ قبر وہ جگہ ہے نہ کسی کی دادا گیری چلے گی نہ کسی کی بابا گیری چلے گی، کسی کی کچھ نہیں چلے گی وہاں صرف اور صرف ایمان کے بعد عمل پوچھا جائے گا، عمل۔ اور سوچو تو صحیح، اگر کھیت کا بچھو ڈس لے تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جہنم کے بچھوؤں کی جگہ ہے قبر، کیا ہوگا؟ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں میرے بابا نے مجھے بتایا زمین اور آسمان اگر سینے پہ سمیٹ کے رکھ دیے جائیں تو اتنا بوجھ نہیں لگتا جتنا بوجھ موت کے وقت لگتا ہے۔ اور فرمایا میرے بیٹے جب موت آتی ہے تو انسان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ناک سے سانس نہیں لے رہا ہے بلکہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے۔ اور پھر فرماتے بیٹا اگر کسی کے پیٹ میں ببول کا درخت اگا دیا جائے اور نیچے سے زور سے اس کو کھینچا جائے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ تکلیف مرنے والے کو ہوتی ہے۔ اب بتاؤ مسلمانوں، یہاں آ کر تو ہمیں بیٹھ کر سوچنا تھا کہ میں نے بھی مٹی میں ملنا ہے، میں نے بھی پگھلنا ہے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، چلتی یہاں کسی کی سرداری، چلتی یہاں کسی کی ڈگریاں، چلتا یہاں کسی کا علمی غرور، چلتا کسی کا یہاں نسب کا غرور، چلتا یہاں کسی کے حسن کا غرور۔ بتاؤ تو صحیح کتنے خوبصورت چہرے زمین میں ملتے ہیں جا کر کے، اللہ اکبر۔ لوگ کہنے والوں نے کہا ہے پیالہ کیوں خوبصورت؟ ایک مرتبہ مولا علی کے ہاتھ میں مٹی کا پیالہ آیا تو میرے مولا نے پیالے کو دیکھ کر آنسو بہایا۔ مولا کائنات سے پوچھا گیا آپ مٹی کا پیالہ دیکھ کر کے کیوں رو رہے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں کتنے خوبصورت چہرے اس مٹی میں ملے ہوں گے تب کہیں جا کر کے یہ خوبصورت پیالہ بنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک آخری بات عرض کر دو پھر اینڈ کی طرف ہم چلتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ اکبر انسان کچھ بھی ہو اگر وہ آخرت کی تیاری نہ کرے بربادی بربادی بربادی۔ انسان سوچتا ہے میں دکان بنانے آیا، مکان بنانے آیا، کاروبار بنانے آیا، کارخانے بنانے آیا، سائزنگ بنانے آیا، یہ کرنے آیا، وہ کرنے آیا، وہ کرنے آیا۔ قرآن کہتا ہے کچھ کرنے نہیں آیا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تھوڑی سی زندگی دے کر تمہیں آزمائے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ میرے بھائیوں ہم تھوڑی سی زندگی لے کر آئیں۔ صوفیہ کے نزدیک، جن صوفیہ کا ہم نام لیتے ہیں، صوفیہ کے نزدیک زندگی کتنی ہے؟ پیدائش ہوئی، اذان ہوئی، اقامت ہوئی، مر گئے، نماز ہو گئی۔ حالانکہ فقہی جو ہے وہ اس کا کوئی اذان نماز کا تعلق نہیں ہے، لیکن صوفیہ کیا فلسفہ موت و حیات یہ ہے پیدا ہوئی، اذان اقامت ہوئی، مر گئے، نماز ہوئی۔ یعنی اقامت اور نماز کے درمیان جتنا وقفہ ہوتا ہے اتنی اپنی زندگی ہے۔ اب اتنی سی زندگی میں اچھا عمل کر کے ہمیشہ کی جنت لے لو یا برا عمل کر کے جہنم کا عذاب مول لے لو۔ بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا لو یا جہنم کے گڑوں میں سے گڑا بنا لو۔ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھنا۔ جو آخری بات کرنے چلا تھا اختتامی وہ یہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، دو بھائیوں میں
झगड़ा हुआ जमीन और जायदाद के ऊपर। वो भाई कहता था इतनी जमीन तेरी, इतनी मेरी, इतनी जमीन तेरी, इतनी मेरी। सोचो तो सही, आदमी जमीनों के लिए, जायदाद के लिए, माल के लिए, दौलत के लिए क्या नहीं करता। याद रखना भाइयों, जाना है तो सब छोड़कर जाना है। कुरान कहता है ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो। कितना भी जमा लोगे, लेकर कुछ नहीं जाना सिवाय कफन के। और कोविड ने तो बता दिया, लोग खुद का कफन भी लेकर नहीं गए। सोचो तो सही क्या हालात है, लोग खुद का कफन लेकर नहीं गए। जो जब वो 8-8, 10-10 बच्ची और पोतों पर घमंड करते थे, मोरा पोता, मोरा बेटा। सोचो तो सही, बच्चों के कांधे उनको नसीब नहीं हुए, बेटों ने जनाजों में शिरकत नहीं की, और दुनिया में पता चल गया कोई अपना नहीं है। अमल लेकर के जाओगे तो कामयाबी है, वरना बर्बादी है। लड़ाई हो रही है जमीन पर, तेरी इतनी मेरी इतनी, तेरी इतनी मेरी इतनी। ऐसे में टूटा हुआ मिट्टी का बर्तन पड़ा था, टूटा हुआ मिट्टी का बर्तन पड़ा था। उससे आवाज आई मेरी भी तो सुन लो। जब मिट्टी का बर्तन बोल पड़ा तो दोनों भाई लड़ते लड़ते मिट्टी के बर्तन की तरफ देखते हैं कि तू कौन है। क्या पहचाना, चंद सदियों पहले मैं यहाँ का बादशाह था, इस जमीन का बादशाह था मैं, तो तू ये बर्तन से कैसे बोल रहा है। कहा अल्लाह ने जब बादशाह दी तो मैं अल्लाह को भूल गया, फिर मर गया, इबरत की मौत आई, मर गया। मर गया तो मिट्टी हो गई, तवज्जो, मर गया मिट्टी हो गया, मिट्टी में दफन हो गया, मिट्टी में मिट्टी मिल गई। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मिट्टी से बने हो, घमंड किस बात का है, घमंड किस बात का है, बने मिट्टी से हो, घमंड किस बात का है, मिलना मिट्टी में है, घमंड किस बात का है, उठना उसी मिट्टी से है। मिट्टी मिट्टी और मिट्टी, किस बात का घमंड है, किस बात का गुरूर है, कहां है किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। मिल गया मिट्टी में, नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे। लोगों ने पेशाब तक किए, पाखाना तक किया, है ना, मिट्टी में मिल गया, लेकिन एहसास तो बाकी रहता है ना। पूछे अपने उलमा से, मरने वाला मिट्टी में भी मिल जाए तो रूह से ताल्लुक की बुनियाद पर एहसास बाकी रहता है, ये हमारा अकीदा है। फिर क्या हुआ, ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की ऊपर आई, तो कोई कुम्हार, कुम्हार समझते हैं, सब अपने शहर के लोग हैं, आप मेरी बात नहीं समझेंगे तो फिर मैंने जिंदगी में तकरीर ही नहीं करनी। कुम्हार मिट्टी उठा के ले गया, और मिट्टी उठा के ले गया और मिट्टी को सड़ाया, और उस मिट्टी से प्याला बना। प्याला बाजार में बिका, बाजार में बिकने के बाद किसी के घर इस्तेमाल होता रहा, फिर किसी कनीज से ठोकर लगी और वो प्याला 2 टुकड़े हो गया, और आज यहां मिट्टी में पड़ा हुआ है। कभी हम बादशाह थे और आज मिट्टी कहां पड़ी। ये वो लोग हैं जो मौत की तैयारी नहीं करते, तवज्जो, ये वो लोग हैं जो मौत की तैयारी नहीं करते, गफलत, गुरूर, घमंड और दौलत की और दुनिया की मोहब्बत में जीते हैं। ये वो लोग हैं जो मिट्टी बन करके टूटते और जुड़ते रहते हैं, सलील और रुस्वा होते हैं। मगर अल्लाह के वो बंदे जो अल्लाह के लिए जीते हैं, अल्लाह के लिए मरते हैं, जब तक जमीन पे होते हैं तब भी दुनिया उनको सलाम करती है, और जब जमीन के अंदर जाते हैं तो उनके नाम से ऐसी महफिलें सजती है और उनके नाम की ऐसी यादगारें कायम की जाती है। नारे तकबीर, जो अल्लाह के लिए जीते हैं। मुसन्ना मखदूम अशरफ के उस शहजादे का नाम है। कौन कहता है कि दुनिया में रह करके आदमी दुनियादारी से दूर रह सकता है। यही तो सूफिया का मसलक है। न हम तरके दुनिया के कायल हैं, न गरके दुनिया के कायल हैं। दुनिया में रहकर ऐसे ही रहो जैसे इमाम गजाली कहते हैं, कश्ती पानी में रहे तो कामयाब है, कश्ती में पानी आ जाए तो कश्ती डूब जाएगी। यही तो है ना सूफिया। मुसन्ना मियां रहमतुल्लाह अलैह कैसे बड़े घराने के थे, लेकिन अल्लाह अकबर, कस्टम ऑफिसर रहे, लेकिन कोई रिश्वत का धब्बा नहीं बता सकता, नहीं बता सकता। अरे उसके दामन पे रिश्वत का धब्बा क्या कोई बता सकेगा, जिसके चेहरे को देखकर मखदूम अशरफ का जमाल याद आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने भी अपने बचपने में उनकी ज़ियारत की है। चेहरा ऐसे जैसे खिलता हुआ गुलाब, बेशक चेहरा ऐसे जैसे खिलता हुआ गुलाब। और उसके बाद दूसरी शख्सियत को देखें,
تو वहां भी हुस्न का यही हाल। मेरे मुर्शिद इजाजत हुजूर सैयदी सरकार अमीन मिल्लत सैयद अमीन मियां साहब महारावी मुद्दजिल्लहुल आली फरमाते हैं, आपका अपना अंदाज़ गुफ्तगू करने का हुजूर अमीन मिल्लत का, वो फरमाते हैं मुझे ऐसा लगता है जब हुस्न और दौलत तकसीम हो रही थी तो मखदूम अशरफ का खानदान पहली सफ में खड़ा था। सुभान अल्लाह, हुस्न भी ले रहा था और दौलत भी ले रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का खानदान, अल्लाह अकबर। सरकार कला को देखो, हमारे शहर में एक मौलवी ने कहा मौला अली की शादी बयान करते हुए, मौला अली की शादी बयान करते मौलवी ने किसी इज्तिमाई निकाह में कह दिया कि मौला अली तो बड़े खूबसूरत थे नहीं, वो तो बड़े खूबसूरत नहीं थे। मैंने कहा अली बयान करने के लिए भी तुम्हारी औकात नहीं है, कोई अली वाली चाहिए। कह दिया कि भाई वो बहुत खूबसूरत नहीं थे। मैंने कहा सैयदा फातिमा जैसी हुस्न वाली के लिए अल्लाह अकबर, हुजूर ने ऐसे ही इंतखाब कर दिया। अल्लाह के इज्जत की कसम हमने अली को नहीं देखा, लेकिन अगर कोई कहता है कि वो खूबसूरत नहीं थे तो मैंने कहा 1450 साल वाला अली कैसा था ये तो क़यामत में देखेंगे। आज भी औलाद अली का चेहरा देख लो, हजारों में भी इनफिरादी नजर आते हैं। हमने सरकार कला का चेहरा देखा है जब अशरफ का मुख्तार इतना खूबसूरत था, नबी का अली कितना खूबसूरत था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले नबी औलाद अली, पीर हमारे। वही खानदान की दो शाख है, एक हसनी एक हुसैनी। एक हजरत हसन इब्ने अब्दुल रज़्ज़ाक़ की औलाद, एक हुसैन इब्ने अब्दुल रज़्ज़ाक़ की औलाद। क्या संगम है! हसन इब्ने अब्दुल रज़्ज़ाक़ की औलाद से जनाजा हाल मंसूब कर दिया गया और हुसैन इब्ने अब्दुल रज़्ज़ाक़ की औलाद के नाम से बाप मंसूब कर दिया गया। ये कितना हसीन संगम है। लेकिन एक बात ये भी आपको कह दूं, इसीलिए तो मेरे इमाम आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने कहा तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। इमाम अहमद रजा के पहरेदार हैं। हम ऐसे काम को आग लगाने की दुआ करते हैं, ऐसे काम को आग लगे जिससे मसलक का सौदा हो, ऐसे काम को आग लगे जिससे मसलक का सौदा हो। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर मुसन्ना मियां भी सारी जिंदगी फिक्र रजा का पर पहरा देते रहे और उनके शहजादे और जानशीन गवाह वो बताए हुजूर सरकार कला भी पूरी जिंदगी फिक्र रजा पर पहरा देते रहे। हमने उनको देखा और उनके शहजादों को देखा, उनके पोतों को भी देख रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि हमारा मसलक ये है, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले। कब्र जन्नत के बागों में से बाग किसकी बनती है? सबकी नहीं बनती। कब्र में सब जाते हैं, लेकिन इश्क़ रसूल का चिराग जो लेकर के जाते हैं उन्हीं की कब्र जन्नत के बागों में से बाग बनती। क्या मसला है अपना सुनियो, सुन लो। लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। और जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र। हम जहाँ अहले बैत के मानने वाले वहीं सहाबा के भी मानने वाले, और सहाबा से हम गैर मशरूत मोहब्बत करते, क्योंकि हमारे इमाम का ऐलान है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जो अपने सीनों में ये चार बाग लेके चले। हम कोई सियासी लोग नहीं है जो सियासी मिंबरों पर आकर के चहके महके, हम तो फकीर लोग हैं, और वो भी सूफिया की फिक्र के पहरेदार हैं। हमारे मुर्शिद हुजूर निजाम मिल्लत व दीन सरकार महबूब लाई खाजा निजामुद्दीन औलिया से बादशाह बार बार तमन्ना करता था मिलने आओ मिलने आओ मिलने आओ। फरमाया हमें बादशाहों से मिलने का तरीका नहीं मालूम, तुम्हारे दरबार की आदाब नहीं मालूम, तुम्हारे यहाँ आए तो तुम्हारा अदब नहीं आता, तुम हमारे यहाँ आए तो
बादशाहों की मेजबानी का तरीका हम नहीं जानते। खानका के 2 दरवाजे इसलिए बने हैं, एक से तू आएगा, दूसरे से हम निकल करके चले जाएंगे। और उस मखदूम के गुलाम जिसे दुनिया तारिक सल्तनत मखदूम अशरफ जहांगीर शिमलानी कहती है, जो कुतुबुल कुबरा है, जो वलियों का अपने जमाने का बेताज बादशाह है, जो अपने औलिया अल्लाह में, जो अपने दौर में ताबई है, ताबई मखदूम अशरफ जहांगीर शिमलानी की इनफिरादी शान ये है कि वो ताबई है, ताबईयत का मकाम रखते हैं, गौसुल आलम है, कुतुबुल कुबरा है, अशरफ शिमलानी है, जहांगीर है, जहांगीर भी है और जहांगीर भी है। तो जिस अशरफ ने तख्त को ठुकरा कर खुदा की तरफ सफर किया, उनके सच्चे गुलाम खुदा को छोड़कर दुनिया की गुलामी कैसे कर सकते हैं? हमें तो ये दर्स दिया गया है कि मखदूम अशरफ का जो मिशन है क्या है, दुनिया में उतना ही रहो जितनी जरूरत है।